العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما نأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينشرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا فيها ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها
هم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا أن تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة من عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil alamin hamdan yuhibbu wa yukafi majida wa yarfa'u 'anna al-bala'a wa yuqama اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل على هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا فرقا مباركا حسنا معصوما أسأل لك في اليوم الهي الكريم لا يموت الرسول في لا قرار ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا شهيدا ولا مريضا إلا حاجة من هوى الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا كل سنة آتيتنا من الآفات والآهات إنك قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجة اللهم مثل سوى ما قرأنا وما همتنا وما كبرنا وما صلينا هدية إلى روح من اتبعنا هنا بسببهم أبدك الفقير المرحوم أمين أيب درس بن فلان ورسوله وإلى الفقير المرحوم أيب فاتيس بن فلان وإلى أبدك الفقير المرحوم فاني بن فلان ورسوله وإلى أبدك الفقير المرحوم محمد بن فلان وإلى أبدك الفقير المرحوم فاسم بن فلان ورسوله وإلى أبدك الفقير محمد بن فلان وإلى أبدك الفقير المرحوم من سابق فلان ورسوله وإلى ربك الفقير المرحوم جمال بن فلان وإلى ربك الفقير المرحوم بواقي بن فلان ورسوله وإلى ربك الفقير المرحوم بصوت سلطة بن فلان ورسوله وإلى ربك الفقير المرحوم سمير بن فلان ورسوله وإلى ربك الفقير المرحوم سفطر بن فلان وإلى ربك الفقير المرحوم مسري بن فلان ورسوله وفري أوصل الله وسوامنا إليه اللهم اجعل هدى لهم من النار وإذكا لهم من النار وهداية لهم من النار ونجاة لهم من النار وبراءة لهم من النار اللهم لا تهدنا أجلهم ولا تهدنا غدا واغفر لنا ولهم وليكن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أنزلنا رحمة على نعمة أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الآبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدادنا ولأستاذنا ولمعلمين ولكبارنا وآتيكم ونغفر ورحمة أنت خير الراحمين اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عباد وادخلي جنتي صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian, sebelum kita masuk pada acara inti tausiah yang disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, marilah kita bacakan Fatihah kepada para donatur, para hamba Allah, para jemaah muslimin dan muslimat yang menitipkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Khulafaur Rasyidin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia dilapangkan di dalam kuburnya
dimaafkan segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan yang masih hidup diberikan kesehatan dunia dan ukhrawiyah, dilapangkan rezeki yang halal barakah untuk beribadah, dihindarkan dari segala malapetaka, wabah, bala dan bencana, dan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan sakitnya dan Allah angkat penyakitnya dan bisa berkumpul lagi bersama kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bi anna tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta minhum qadran wa anta al-banati bil mu'minin ila yaumiddin wa anta ansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa tahfazana wa tahfazana wa tahfazana wa jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta daum ya subhanakallah wa ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Acara selanjutnya marilah kita ikuti kajian lanjutan kita yang akan disampaikan oleh guru kita, sesepuh kita, Bapak Ustaz Burhanuddin Mani. Kepada beliau sepenuhnya saya berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Harul Hajjah pada malam hari ini, mudah-mudahan keikhlasan, kesiapan dan kesediaannya untuk acara ini mendapat rahmat dan barakah Allah. Amin. Hadirin jemaah sholat Rasulullah yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Tak henti-hentinya cukup sampaikan rasa syukur dan terima kasih Allah SWT karena kita pada malam hari ini dalam suasana sehat walafiat dan dalam suasana cuaca yang mendukung. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini sesi ceramah ini mungkin berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ayat ini mengandung 3 makna yang mestinya oleh kita umat muslim berulang-ulang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu untuk memahami kandungan dari ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW adalah khataman nabiyyin. Artinya tidak lagi nabi sesudah itu. Berarti Islam adalah agama penutup bagi kebutuhan seluruh umat, seluruh makhluk bumi, sehingga konsekuensinya bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah memberikan solusi. Kalau tidak memberikan solusi berarti Islam ini kurang, bertentangan dengan ayat. Kita batasi dalam hal ketaatan kepada Allah ini tentu berkaitan dengan pemahaman kita tentang Al-Quran. Kita semua pahami bahwa sumber hukum kehidupan kita ini sebatas Al-Quran, sebatas hadis, sebatas ijma', kemudian sebatas qiyas. Kemudian wa ati'ur rasul, taatlah kepada perintah Rasul. Ini berkaitan dengan sunnah ataupun hadis menjadi PR besar untuk umat muslim. Karena kehidupan kita dari masa balik taruhlah 10 atau 12 tahun bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana berpikir yang baik, kemudian bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik,
sampai usia menjelang lansia, gangguan akhlak sudah mulai hilang. Nah, pemahaman sekian tahun ini kita tidak mampu secara maksimal untuk menguasai seluruh kandungan Al-Quran ataupun hadis. Bagaimana kita menjawab itu? Tentu berupaya maksimal memahami sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Karena hakikatnya bahwa Islam adalah rahmatul alamin. Bagi kita umat Islam, ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah itu adalah keselamatan kita. Tentu keselamatan dalam artian ini dalam pemahaman tentang Al-Quran dan hadis itu. Jadi di mana-mana saat khatib misalnya naik mimbar, selalu memerintahkan, selalu mengajak takwa, selalu mengajak itu, memperingatkan itu takwa. Hakikatnya bahwa takwa adalah cenderung kepada ayat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kemudian konsep ayat itu berebutan Allah, Rasul, kemudian ulil amri minkum. Sebagai warga muslim, sebagai masyarakat terbesar kedua keyakinan Islam di dunia ini, kalau kita berpegang kepada bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, maka hakikatnya manusia Islam itu adalah pembaharu dari zaman ke zaman. Artinya harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman untuk menjawab berbagai persoalan perkembangan kebutuhan kemanusiaan, untuk menjaga kesejahteraan, untuk menjaga kemakmuran, tetap kembali kepada petunjuk Al-Quran, tetap kembali kepada petunjuk Rasul. Kemudian ayat itu menyambung dengan ketaatan kepada ulil amri. Konsep ulil amri ini ada beberapa pendapat. Saya mengambil pendapat Imam Al-Mawardi, seorang ulama, dalam tafsirnya Tafsir Al-Mawardi, dia membatasi bahwa pemaknaan ulil amri itu pada 4 poin. Pemaknaan pertama adalah ulil amri itu adalah pemimpin keduniaan. Pemimpin keduniaan. Ya tentu presiden, tentu gubernur, juga kebanggaan. Kemudian dalam istilah kerajaan berarti sultan, raja. Xiaomi. Kemudian pemaknaan yang kedua adalah mukbang. alim dan fuqaha, orang berilmu dan orang yang punya kemampuan dalam hal itu. Pemaknaan yang ketiga oleh Imam Al-Mawardi ini bahwa konsep ulil amri itu hanya sebatas sahabat-sahabat Nabi. Jadi semua sahabat Nabi itu dalam ayat ini dibatasi untuk itu. Kemudian pemaknaan yang keempat yang terakhir bahwa menurut Imam Al-Mawardi ulil amri itu paling dikhususkan kepada sahabat Abu Bakar dan hanya sahabat Umar. Kalau kita kaji, ternyata pemaknaan ulil amri ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk memerintah dan mengatur. Memerintah dan mengatur inilah menjadi hal penting kebutuhan umat untuk terselenggaranya sebuah kemajuan, sebuah perubahan
untuk menuju ke teratura. Ada pembatasan bahwa pemimpin keduniaan ini siapa saja dalam konteks apa saja menjadi pemimpin selama dia tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, maka patut kita ikut. Patut kita ikut. Pertanyaannya, kalau yang memimpin itu bukan kita, kita masyarakat muslim yang dalam kondisi seperti kita ini, makna ini diterima atau tidak? Kalau bukan pemimpinnya, bukan kita. Jawabannya adalah tetap itu. Karena pemaknaan ulil amri tadi itu sebatas kepemimpinan keduniawi. Dengan catatan tadi, selama pemerintahan kepemimpinan itu mengajak kepada kebaikan, kemaslahatan semua orang, taat. Tapi kalau kepemimpinan itu mengandung unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah, komitmen bahwa tidak boleh taat. Ada seorang ulama Turki namanya Mustafa Al-Turki. Dia menyampaikan pidato, dan pidato itu sebagian dai kita atau ustaz kita menganggap itu sebagai sebuah hadis pada Al-Quran. Al-haqqu bila nizami. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan dengan keburukan, kejelekan yang terorganisir. Kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan tadi, ada kelebihan, ada ketinggalan untuk mengatur. Konsep ini mengantar kita sebagai umat Islam punya kesadaran kepada sanggahan yang tadi. Permasalahan kebutuhan keduniawan kita dalam dunia ini harus bersandar kepada Al-Quran, harus bersandar kepada Al-Haq. Sebab sebagai keyakinan umat bahwa kalau dia khataman nabiin berarti penutup, artinya melengkapi semua kebutuhan. Di sini menjadi sebuah renungan dan PR untuk kita bahwa kewajiban sebagai personal fardu ain wajib memahami dan wajib mengikuti. Jadi alangkah indah eloknya di antara kita ini yang punya hati, punya perasaan, punya kemauan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan atau majelis-majelis ini. Untuk apa? Mendorong kita memahami unsur-unsur tadi. Walaupun kehadiran kita dalam nuansa seperti ini, kita tidak mendapatkan ilmu, tapi kebersamaan dalam pertemuan ini adalah mendapat pahala dan barakahnya dapat. Tapi idealnya itu setiap pertemuan ada ilmu yang dapat kita tangkap. Sekarang menjadi perhelatan semua tujuan-tujuan Islam itu untuk menyebarkan, untuk membumikan bagaimana Islam ini dipahamkan oleh orang. Bagaimana sunnah Rasul, ajar Rasul itu dipahami oleh orang, bukan sebatas muslim saja. Karena Rasulullah diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tanpa dipahami orang, harapan kesejahteraan keduniawian kita itu tidak akan tercapai. Makanya jangan heran para dai-dai kita dulu menyebar kemana-mana. Sahabat-sahabat itu menyebar kemana-mana untuk apa? Menyebarkan pemahaman tentang keislaman itu. Kemarin saya ke pemakaman Syekh. Jadi saya tanya yang penjaga makam itu, namanya Pak Barnabas dan aslinya itu. Saya bilang almarhum ini diperkirakan datang tahun berapa? Bersama orang tuanya namanya Pak Hoko. Almarhum ini datang sekitar tahun 1790-an. Kalau kita imbangkan tahun itu Portugis masuk selatan Indonesia. Beliau datang sampai meninggal di sini. Apa sebenarnya harapan beliau itu? Kalau bukan mengantar orang untuk paham Islam untuk mencapai kesejahteraan. Karena hakikat kesejahteraan manusia adalah berdasarkan pemahaman dengan ilmu pengetahuan. Itu mereka menyebar untuk menyampaikan dakwah. Sekarang di Indonesia dan sekarang menjadi harapan dunia bahwa kelompok jamaah tabligh itu sebuah gerakan personal untuk kelanjutan dakwah. Makanya orang yang sudah masuk dalam kategori majelis taklim itu ada punya 4 konsep. Sebagaimana dalam surat Al-Asr. Al-Asr minal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali dalam 4 konsep ini. Ilal ladzina aman. Orang yang beriman dulu. Konsep iman ini berkaitan dengan tadi, ayat tadi. Taat kepada Allah adalah keimanan, taat kepada Rasul adalah keimanan. Harus ditanamkan iman dulu. Iman itu harus wajib ditanamkan kepada setiap umat. Atas kebesaran Allah, kebesaran Tuhan yang menciptakan segalanya untuk kebutuhan manusia. Makanya konsep ini adalah wilayah ketuhanan. Kemudian wa amil salihati lalladzina amanu amil salihat, beramal saleh. Ini yang ditebarkan dalam bentuk ajaran-ajaran, ajakan dakwah majelis jamaah tabligh. Kemudian wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Khulafaur Rasyidin termasuk memberanikan diri dalam konsep ini, mengambil langkah untuk membuat wadah, kemudian menghimpun orang untuk mengajak. Jangan menyesal yang punya ini yang pertama untuk membentuk Khulafaur Rasyidin ini. Ide ini muncul karena dorongan iman. Dorongan iman yang memunculkan dia untuk bisa membuat konsep majelis ini. Dan ini kita harus bersyukur untuk tetap berjalan. Karena konsep ayat seperti itu. Yang keempat adalah wa tawassaw bis. Kita kalau lihat jamaah tabligh itu, kita yang mentang tidak siap ini tidak berani. Secara pribadi biaya mereka sendiri, kemudian buang waktu melangkah di tempat orang, mengajak orang tidak memilih dan tidak pandang orang. Ketuk pintu salam kemudian ajak.
butuh mental. Tapi mengapa mereka begitu bersemangat dan membuang anggaran pribadi untuk itu? Karena konsep watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu adalah konsep kenabian. Konsep kenabian. Perlu ada gerakan, perlu ada tindakan. Mengajak orang itu perlu ada kegiatan, perlu ada tindakan. Kalau kita ustaz-ustaz kota ini nggak di atas mimbar, khotbah, ceramah, itu enak. Selesai, dapat amplop pulang kan? Jamaah tabligh tidak begitu. Mereka jauh lebih merakyat dan dalam suasana terang dengan unsur keberanian untuk dua konsep yang terakhir. Yang tawasau bil haqq. Berani mengajak. Dan hasilnya luar biasa. Kalau kita data secara keseluruhan dari Indonesia sampai Barat, Jepang, Eropa, dan banyak orang berubah keyakinan karena ketukan dari tangan-tangan para jamaah tabligh. Andaikan tidak ada gerakan untuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr ini, dunia Islam tidak akan berubah sebanyak. Kalau hanya saya Ustaz Ahmad kemudian Ustaz ini hanya berkawan-kawan di atas mimbar kota, tidak ada. Makanya secara pribadi saya sangat mengharapkan Khulafaur Rasyidin adalah sebuah wadah gerakan yang mendambakan umat kota ke depan. Insyaallah. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Al-haqqu bil nizam. Kebenaran tidak terorganisir terkalahkan, Ustaz. Jalan sendiri tidak mungkin. Mesti ada organisasi, mesti ada gerakan. Seperti Khulafaur Rasyidin ini. Bukan saya bangga-banggakan ya, tapi ini harapan. Insyaallah. Kita mau Islam jaya, kita mau Islam maju, jalan sendiri-sendiri mustahil. Harus ada harapan, harus ada gerakan. Kembali kepada ayat tadi, sebuah gerakan, sebuah halaqah harus ada yang memimpin, harus ada yang jiwa menggerakkan, supaya gerakan itu ibarat ritme sebuah mesin. Dia tidak mati dalam satu onderdil tertentu. Dia bermain. Konsep-konsep atiullah wa atiur rasulul amri minkum ini harus menjadi sebuah pemahaman bagi sebuah komunitas seperti Khulafaur Rasyidin. Amin insyaallah. Punya pegangan atiullah, punya pegangan atiur rasul, kemudian konsep kebersamaan dalam ulul amri ini. Saya tidak punya apa-apa untuk mendukung komunitas ini, tapi doa dan harapan adalah bagian dari moral saya untuk mendukung. Kenapa? Harapan ke depan adalah ini. Tidak ada gerakan berarti tidak ada perubahan. Harus ada gerakan. Jadi An-Nisa ayat 59 tadi, jangan sebatas kita bahwa taat kepada Allah baca Al-Quran, kemudian taat kepada Rasulullah pakai jenggot celana cingkrang, bukan sebatas itu saja. Konsep hakikat adalah pahami maksud Al-Quran, pahami maksud petunjuk Rasulullah, kemudian kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan ini perlu ketaatan kepada Tuhan. Dan setiap gerakan yang teratur tentu berdampak kepada sebuah perubahan untuk kemajuan. Makanya bagaimanapun bahwa menjadi tanggung jawab bersama di setiap
pundak individu muslim itu yakinnya bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, tapi dalam bentuk sebuah gerak. Rasulullah itu sendiri mengajak sahabat 4 orang, kemudian keluar berusaha, kemudian banyak sahabat. Nah, itu dulu bukan Islam. Tapi sekarang Islam tidak sebatas nikah. Seluruh dunia sudah tersentuh dengan Islam. Kalau bukan gerakan, tidak mungkin. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, konsep-konsep keyakinan kita terhadap Allah wa Rasul ambil ini tetap menjadi bagian pegangan kita, dan harus kita kaji sejauh mana benar-benar itu terhujam dalam setiap sanubari insan-insan muslim. Saya Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz ini, kalau kalian memiliki ilmu, mungkin secara individu, kesempatan dimanfaatkan untuk berceramah begini, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kami adalah segalanya, bukan. Hakikatnya Islam itu adalah fardu ain bagi siapapun yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada konsep Islam yang sifatnya fardu ain dan ada juga yang fardu kifayah. Jadi pemahaman Islam ini sebenarnya fardu ain. Praktek tertentu memang harus fardu kifayah. Tapi pahamnya harus paham. Prakteknya boleh mewakili. Sehingga di awal saya diundang untuk mengikuti, karena saya sampaikan bahwa setiap pertemuan ini ada makna yang kita tangkap dalam setiap sisi pertemuan, karena untuk menambah pemahaman itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita selalu berharap bahwa kita adalah bagian dari gerakan kemajuan Islam itu sendiri. Tentu setiap gerakan ada tantangan, tapi semakin banyak tantangan, istilah seni sebuah gerakan. Dia akan besar, dia akan berkreasi dengan tantangan-tantangan. Kemudian karena kita adalah wilayah Sumber Timur dengan komunitas kita seperti ini, tentu menjadi pegangan kita dan generasi kita ke depan adalah penguatan iman atau penguatan tauhid. Dan majelis semacam ini adalah bagian dari pemupukan keimanan kita dengan setiap pertemuan. Saya kira ini saja sebagai pemantik saja untuk kegiatan kita malam ini. Kalau ada sesi tanya jawab nanti akan dilengkapi oleh Ustaz Ketua yang hadir pada malam ini. Demikian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita, sesepuh kita ini, bagaimana mengaplikasikan kecintaan kita kepada Allah, Rasul, dan lingkungan, artinya pemimpin. Oleh karenanya, bertolak daripada ayat tadi itu, kita terus dibaca untuk senantiasa ikuti ayat itu. Itu yang saya rekam. Dan kepada kita untuk lebih memantapkan daripada kajian ini, mungkin ada yang mau bertanya tentang topik itu, ataupun di luar waktu seluas-luasnya, dipersilakan. Lantas snack yang ada ini silakan dinikmati gitu, supaya kita tidak terlalu nganggur gitu, kaku. Ya, terima kasih. Tapi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sedikit informasi, dan ujung-ujungnya nanti kami ada pertanyaan sedikit saja. Yang pertama, kami kemarin diamanahkan dari teman di Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya tentang kehadiran Syekh Ahmad dari Palestina. Karena di tempat ini kami mewakili panitia dan penanggung jawab dari Syekh Ahmad. Beliau batal untuk datang di Pulau Sumba, yang sebenarnya besok beliau isi kajian di Sumba Barat Daya. Sampai sekarang belum ada, makanya tadi ada dari surat dari foundernya, istilahnya dari penanggung jawab, minta tolong Mas Haris nanti sampaikan ke takmir yang sudah sempat disampaikan, Syekh Ahmad tidak bisa hadir. Insya Allah di lain kesempatan beliau bisa hadir. Kita tidak tahu juga kendalanya apa. Insya Allah kita berdoa saja, mudah-mudahan Syekh Ahmad bisa berkunjung di Pulau Sumba. Yang kedua, tentang keaktifan kita di media sosial. Selama ini penggalangan dana kita lakukan melalui media sosial, baik itu laporan, kegiatan, pekerjaan apa kita laporkan di sana. Tapi keaktifan kita dalam membalas dan men-share itu masih kurang. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kami sudah menandai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tapi minta tolong kita bantu share kembali, karena kita tandai hanya tanda saja, tapi teman kami di admin situ, teman kami di komunitas itu, ya itu aja. Tapi teman di komunitas itu kan beda dengan teman-teman yang ada di Facebooknya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi sudah kami tandai, mohon di-share lagi kembali agar teman-teman itu memantau juga, melihat, siapa tahu ada terketuk saudara-saudara kita donatur, dermawan yang alhamdulillah sekarang sudah berapa 2 kali lelang ini, alhamdulillah respon positif dari jemaah di Pulau Sumba maupun di luar Pulau Sumba itu luar biasa. Kita kemarin lelang saja herbal yang ditargetkan mungkin sebulan atau 2 minggu, 2 hari saja Pak. Mudah-mudahan ke depan dari keaktifan kita men-share, komen itu bisa menambah gairahnya donatur dermawan ini untuk menyumbangkan rezekinya ke komunitas Pulau Presiden, terutama untuk pembangunan masjid di Kanata. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, ini ketiga ada pertanyaan dari kami tentang apa yang disampaikan oleh orang tua kami, Bapak Burhan. Tadi sempat dibahas tentang pemimpin Pak. Nah, ini pertanyaan kami, pemimpin yang baik itu seperti apa Pak? Ini seorang Umar bin Khattab tadi yang katanya pemimpin yang luar biasa hebatnya. Di suatu kisah itu ada seorang ibu yang masak itu batu untuk anaknya itu katanya pemimpin yang hebat. Orang di mana segan sama beliau. Tapi pemimpin yang hebat itu seperti apa? Ini atau harus ada sifatnya Nabi itu, amanah, fatona, tabligh, atau menurut Ustaz itu pemimpin yang baik itu seperti apa? Yang kedua tentang memberikan nasihat Pak. Saya pernah baca dalam suatu hadis riwayat Muslim, dikatakan di situ kalau kalian memberikan nasihat itu jangan di forum, itu sama saja seperti penghinaan. Nah, bagaimana bagaimana memberikan nasihat yang baik itu seperti apa Pak? Karena disampaikan di dalam suatu hadis yang saya pernah baca, kalau tidak salah, mohon nanti diperbaiki atau dikoreksi.
saya pernah baca memberikan nasihat itu di suatu forum itu katanya suatu penghinaan. Nah ini nasihat yang baik itu seperti apa Pak? Karena haknya seorang muslim ke muslim yang lain itu salah satunya kalau dimintakan nasihat silakan Anda menasihati. Mungkin itu saja Ustaz. Mohon pencerahan dari ustaz-ustaz kita. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menjawab, saya tanggapi dulu terkait dengan share proyek kita ini. Alhamdulillah saya memang sudah dimasukkan di grup itu, dan saya juga termasuk yang ikut share juga, dan hasilnya alhamdulillah ada juga yang meskipun tidak seberapa ya, tapi ada, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Dan mudah-mudahan seperti harapan tadi ada dermawan yang tertutup lah. Karena contoh misalnya saya sendiri punya teman tersebut itu 1000 lebih. Kalau 1000 lebih itu 10 orang saja menyumbang 10% kan alhamdulillah. Jadi yang lain juga seperti itu. Mudah-mudahan kita saling support. Baik, kita masuk ke pertanyaan tadi bahwa terkait dengan pemimpin ini memang ada punya syarat dan ciri ya. Tidak semua orang itu harus menjadi pemimpin. Kalaupun menjadi pemimpin dalam keterbatasan. Taruhlah suami itu adalah pemimpin, tapi kecakapan dia dalam rumah tangga itu aja. Jadi seorang pemimpin tentu sudah seperti tadi harus punya sifat tanggung jawab, amanah, patonah, dan lain sebagainya itu sebagai syarat yang melekat bagi seorang pemimpin. Kita sebagai laki misalnya ambil standar terendah pemimpin dalam rumah tangga, ijab kabul itu jatuh, misalkan galian itu jatuh, itu tanggung jawabnya sudah ada. Dan setiap lelaki sebelum mau tanggung jawab pemimpin rumah tangga itu harus bersedia untuk mempelajari bagaimana itu berumah tangga. Dia harus memenuhi syarat-syarat itu. Makanya hukum kawin itu ada wajib, ada sunat, ada makruh. Tergantung kemampuan dia tadi. Sanggup tidak masuk pemimpin keluarga ini. Tidak seenaknya saja. Sama halnya dengan kepemimpinan yang lain. Semakin luas tanggung jawab sektor kepemimpinan itu, unsur syarat itu semakin nambah. Seorang camat tidak mungkin tanggung jawabnya sama dengan bupati kan? Berarti kelayakan bupati itu harus syarat-syarat kewilayahan itu. Dari sisi fisik dan intelektual mungkin standarnya sama, semua orang pintar. Tapi ada syarat-syarat khusus yang spesialis, itu tidak mungkin semua orang. Saya dan Ustaz Ahmad, saya ambil perumpamaan saya. Di depan panggung mungkin sama-sama tidak guru panggung, tapi cara menyentuh masyarakat sampai lebih bawah, saya mungkin kalah dari Ustaz Ahmad. Dan orang tidak mengenal saya. Berarti calon kepemimpinan untuk satu wilayah yang naik itu Ustaz Ahmad, bukan saya. Allah Takbir 2008. Ini yang oleh umat harus paham itu. Pemimpin mana yang dekat dan tahu saya, yang layak saya joblos dia, dan layak dia untuk joblos kehidupan saya. Syarat itu harus melekat kepada pemimpin itu. Ini yang terkadang kita umat sendiri tidak sadar tentang kepemimpinan itu. Begitu ampau datang serangan fajar, jatuh aja. Kesalahan siapa? Kesalahan kita dalam hidup.
Kemudian kepemimpinan itu seperti saya bilang tadi, semakin luas tanggung jawabnya, syaratnya banyak yang merusak. Kalau kita ambil contoh para sahabat sekelas Umar bin Khattab, mau dibandingkan dengan kepemimpinan dunia modern ini, memang posisinya sama saja. Tapi masa dan nuansa itu memang beda masa ya. Umar bin Khattab tengah malam bisa ronda dalam kampung dan mengukur mana yang belum tidur, mana yang belum makan, dia bisa ukur. Sekarang ini kalau seorang bupati misalnya punya perangkat yang bisa menjembatani seperti Umar bin Khattab itu. Jadi taruhlah bupati punya bawahan dinas sosial misalnya. Dinas sosial punya wilayah sampai ke kecamatan misalnya. Kecamatan sampai di desa, haur kemasyarakatan misalnya. Itu berfungsi tidak untuk mengontrol satu RT, satu kelurahan. Seperti Umar bin Khattab bisa memilih satu kota itu. Kalau jaringan perangkatnya tidak normal, berarti pemimpin ini tidak layak memiliki jaringan itu. Makanya konsep modern ini dengan demokrasi ini kita pintar memilih pemimpin dengan tim suksesnya itu. Kalau Sayyidina Umar itu bisa sukses dan menyentuh siapa yang tidak tahu bahwa dia tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu atau memborong batu dalam kuali, Umar bin Khattab bisa tahu. Zaman sekarang ini seperti itu.